प्यारे दोस्तों, अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी, एक वड्डे षड्यंत्र नूं बेनकाब कर। पीयूष गोयल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी, मेरे दोस्त ने, मैं जानता उन्होंने, पर वो जी सौड़ी नीयत है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜ ओल्ड ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल APMC का जिहड़ा मंडी सिस्टम है उन्होंने अस्त व्यस्त करना, उन्होंने डिसरप्ट करना और पंजाब दे विच एक डिवीजन पैदा करना भी किसान वीर सब समझते हो वो आड़तियां के खिलाफ खड़े हो जाए, आड़ती उन्होंने के खिलाफ खड़े हो जाए और दोनों पुछ के पंजाब सरकार नूं खड़ के सवाल करना भी थोतों सरकार नहीं चलती, थोतों साडियां समस्यावां दा हल नहीं। ये डिवीजन जिहड़े गोरे पैदा करते हुंदे सीगे, ये डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मैं 4 पॉइंट दसूंगा और इन्हां दा झूठ का पर्दाफाश हो जू पूरी तरह। मैं पहला भी जदों भी गल की है तर्क से की है और सरेआम कह के की है भी किते भी कोई भी सेंटर सरकार का बंदा आके देता पहले किसी ने अज तक कोई जवाब नहीं दिता। हुण गोयल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली डायरैक्ट पेमेंट की गल की है और जे तुसीं देखो डायरैक्ट पेमेंट भी हरेक बंदे तनख्वाह ਉਹਦੇ खाते 'ਚ ਪੈਂਦੀ है। ये तो बड़ी वधिया गल है, गल सुनने च बड़ी चंगी लगती है, पॉलिसी लिखण दे विच बड़ी चंगी लगती है, बड़ी सुहावनी है। पर मैं कहना छाती ठोक के शुभली है, ਇਹਦਾ मनसूबा कुछ होर है। गोयल साहब ये तर्क देंदे है कि जी पंजाब का जिहड़ा रेवन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने लैंड रिकॉर्डों के बारे सारा कुछ पता है और सब कुछ जानू है, ओनरशिप होल्डिंग्स के बारे। पर मैं सेंटर सरकार का आपदा ही तीर इन्हां दे वल करदा, मैं मोड़ दिना उन्होंने इन्हां वल। नैशनल सैंपल सर्वे 2012-13 का, ये मेरा नहीं है, ये नैशनल सैंपल सर्वे है। वो कहना भी 24% खेती जी होती है ठेके ते होती है। मैं वो एडिशन कर लग्या 24% खेती ठेके ते होती है, मैं वो एडिशन कर लग्या। वो खेती ओरल कॉन्ट्रैक्ट से होती है, किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, अनरिटन है वो, ओरल है, जबानी है। आ पिंड मान वाले आ बैठा मेरा ताए दा मुंडा, इनू पुछो 2 एकड़ कितने दी हुई है, 3 एकड़ कितने दी हुई है, जबान ते दी है या लिखत ते दी। हुण तुसीं मैनूं दसो कि गोयल साहब कहते भी सारे लैंड रिकॉर्ड हैगे ने, उन्हां कोल लैंड रिकॉर्ड जिहड़े ने ओनरशिप दे हैगे ने, वो जानते ने कि जी आ फलाने बंदे दी फलानी मालकीयत है। पर उन्होंने कोल ठेके वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मैं तुहानूं चैलेंज नाल कहना, जो गोयल साहब कह रहे हैं तुसीं आ विसाखी दे उत्ते इन्हां दी चिट्ठी इन बिन लागू कर दिओ, इन बिन लागू कर दिओ, ते मैं तुहानूं कहना कि 25 तो 30% पंजाबियों को कोई पेमेंट नहीं मिलनी, कोई पेमेंट। वो खड़ा हो मंडी च कणक लैके पर उन्होंने पेमेंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं हो। पर यह किहड़ा किसान है
मैं छाती ठोक के कहना डंके की चोट के कहना किसान है ये 2 एकड़ आ फिर लैंड होल्डिंग्स छोटियां हो गई तुम देखो साडी जवानी बाहर जाई जाती है जट्टां दे जिन्ने पुੱਤ ਹੁੰਦੇ उन्नी ਜ਼ਮੀਨ वंडी जाती है उन्ना ही ठेका वधी जाता है ये सारे वो ने ਜਿਹੜੇ कतार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇਹ 30% ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं तार कर दूं जार कर दूं मेरा दूसरा पॉइंट भाई ये छोटा किसान जमीन ठेके ते लैण तो पहला पैसे कितों लेंदा वो कोल है नहीं जे उन्हें 4 एकड़ ते कल्टीवेशन करनी है 2 एकड़ ते करनी है 1.5 एकड़ ते करनी है 5 एकड़ ते करनी है वो 8 किलो पैसे लेंदा वो कहंदा यार 2 लाख दे दे मैनूं लाख दे दे क्यों उन्हें बीज खरीदना उन्हें ठेका देना है ठेका नहीं देना उन्हें ठेका देना है उन्हें पेस्टिसाइड खरीदनी है खरीदनी कि नहीं खरीदनी ये सारा कुछ उन्हें खरीदना है फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहला ही आड़ती तो लेंदा आड़ती कॉस्ट बेयर करता है एंटवाइंड सिस्टम है कोई ये थोड़ा ना भी तुसीं अपना तुगलकी फरमान जारी करोगे तो सिस्टम जार कर दोगे ये तो उदों दा चली आउंदा तुसीं देख लो कितनी देर दा चली आउंदा ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ साडी पछाण किसान जगदी जान किसान लेकिन ये जिहड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है इहदी रीढ़ दी हड्डी आती है कोई कर ले बहस में तुसीं कर दिओ 1 मिनट दे विच देखो तुसीं नाल दी नाल वो खड़े है ते जिहड़ी फसल भी चुकदी है पंजाब सरकार तुहानूं लगदा कि वो आप ही चुक लेंदे FCI चुकदी है सारे आड़तीआं नूं कहा जांदा है ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਟੋਚਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਟਵਾਈਨਡ ਵਿਦ ਦ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ आड़ती ना गुड फेथ से काम चल रहा जबान के नाल काम चल रहा तुसीं तां कहंदे हो ना ईज ऑफ ला मैं तुहानूं गारंटी दिंदा तुसीं कोई कागज पेश करो किसी ने 6 महीने का कंट्रैक्ट किया कहने तुसीं जाके तहसीलदार को खड़ा देओगे तुसीं जाके पटवारियां दे कोल खड़ा देओगे रजिस्ट्री जिन्ना काम कराउणा पऊ किन्ने कर देणगे मैनूं दिखा दे कहंदे हरियाणा कर दू मैं देखूं 6 महीने बाद साल बाद रौला के पता हैलीकॉप्टर नहीं उतरन दिंदे पतंदरा ने पंगा पाया 30% साम के दिखाएंगे जाटा कट्ठे नहीं हूं पंजाब वाले ना कर दू अगर ये हो गया अगर मेरी चाची की मुछा होंगी मुझे चाचा ने कहना करके खाओ 2 साल देखा मैं देखूंगा कितना कुंडा ये साडा जिहड़ा सिस्टम है ये जिहड़ी कागजी कार्रवाई है इहदे च नहीं है ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਚਾਹਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਸ ਚ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈक्ट पेमेंट पा देगी किसान के खाते च सबसिडी, पंजाब सरकार को 12,000 करोड़ रुपया है भी किसान के खाते च पा दूगी फ्री बिजली की, उससे वेले खत्म हो जाता 12,000 करोड़ की सबसिडी, उससे वेले खत्म। दूजी चीज बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है। दूजी चीज सारी की सारी स्टोरेज देती अडानी नूं, सारी दी सारी रिटेल देती अंबानी नूं, ठीक है। उस तो बाद कहते जी असं तो पीडीएस सिस्टम खत्म करा, पीडीएस सिस्टम खत्म करा जो गरीब नूं 3 रुपये चौल 1 रुपये चौल, असीं हुण गरीब नूं उहदे खाते च पावांगे पैसे, उहदे खाते च पावांगे। बहुत चंगी गल है जी, लोग कहणगे बड़ी वधिया गल है जी खाते च पाओगे, पर तुसीं मैनूं इह दसो, मैं सवाल पुछदा भी जदों हुण गरीब दे पैसे खाते च आ गए, वो मार्केट रेट ते खरीदूगा या 3 रुपये किलो खरीदूगा? दिखाओ, दस दो। ये देखो कि गरीब के खाते च पैसे पा दे, उहदे गरीब के खाते च आ गए पैसे, पर वो खरीदूगा जाके अंबानी की रिटेल तो और मार्केट रेट के उत्ते। तीजी डायरेक्ट पेमेंट आ, तीजी डायरेक्ट पेमेंट आ जिहदी तुसीं 30% लोगों नूं वांझा कर दोगे पेमेंट तो, ऐ खड़ा कर दो जो सड़क के उत्ते खड़े कीते, कोई रिकॉर्ड नहीं लिया सकता उन्होंने पटवारियों के कोल, उन्होंने फलानी थां दे उत्ते जाके खड़ा करना। तीजी चीज जिहदा कि सब तो बड़ा पैराडॉक्स जिहड़ा कि थोड़े जिहड़ा तुसीं कहंदे हो ना वन नेशन वन मार्केट, बखियों दे दो वन नेशन वन मार्केट जिहड़ी तुसीं कहंदे हो, इतों बड़ा झूठ है ही कोई। तुसीं वन नेशन 2 मार्केट्स क्रिएट कर रहे हो, पूछो कि वन नेशन 2 मार्केट्स तुसीं क्रिएट कर रहे हो। मैं तुहानूं गारंटी दे के कहना, जड़ा ते जाके सरकारी मंडी दे विच जाके खरीदूगा, ਉਹਦੇ लैंड रिकॉर्ड भी देवे, ਉਹਦੇ खात्यां दे विच पेमेंट पऊ, वो जाके पटवारियां को खड़े, वो जाके तहसीलदारां को खड़े, ते जड़ा प्राइवेट सब्जी मंडी च जाके बेचू, जड़ा प्राइवेट अंबानी दी अडानी नूं जाके कणक दऊ जीरी दऊ, जड़ा जाके आड़तीए नूं प्राइवेट मंडी दे विच जीरी दऊ, उहनूं कोई लोड़ नहीं है, उहनूं कोई लोड़ नहीं है, उहनूं ना कागज दिखाण दी लोड़ है, उहनूं भावें ऑनलाइन पेमेंट कर दिओ, उहनूं भावें जिवें मर्जी कैश च पेमेंट कर दिओ, कि तुहाडे प्यो दा राज है भी एक कानून तुसीं 2 तरीके नाल 2 बंदियां ते लाओगे। ਇਹਦਾ मतलब you are promoting private mandis, you are promoting Ambanis and Adanis, you are promoting them, ਇਹ clear ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਦਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੁਝਾ ਦਿਓ। It impinges on the spirit of the constitution. No discrimination on the basis of caste, color and creed. ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਲਾਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर डिफरेंट पीपल। इस करके मैं कोर निंदा करता और इनू एक षड्यंत्र साडे एपीएमसी नू डिसमेंटल करन दा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करन दा जिहड़ी कल नू क्योस टू कन्फ्यूजन क्रिएट कर पाई लड़ा दे। पंजाब दे विच एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, फिर तुहानू हैंडल मिल जाए। फिर थोड़े 4 लगाड़े उठ के जिन्हें 2 सीटां नहीं मिलती, वो गवर्नर को जान
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਓ ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਂਕ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਇਨਸਾਈਟਿੰਗ them, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ। ਆਈ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮੰਗੋ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿੱਤੇ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 67% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, non extension of the cash credit limit ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ 89,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਐਫਸੀਆਈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਓ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਸੁਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਵਾਹ, ਇਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿੱਤਰਾ? ਕਾਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਦੇ ਕੱਢ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਫੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਚਾਰਟਰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ
ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ। ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜੀ ਤੂੰ 7 ਚ ਮੋੜਦੀ, ਤੂੰ 10 ਚ ਮੋੜਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਦੇ ਹੋ 5x25 ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 25 ਚ ਮੋੜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਚੜਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗੇ, 10 ਆ ਲਓ 10 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ? ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੇਮ ਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤਾਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 20 ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 1,90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੇ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਂਤਾ ਕਸੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਰੈਸਟ ਮਾਈ ਕੇਸ। ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ। ਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੂ ਆਇਆ ਲੋ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਲਿੰਚ, ਨਾਟ ਬੈਕ ਐਨ ਇੰਚ। 100 ਵਾਰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ
ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ सीएम साहब ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਤਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਰ ਆਵੇ ਸਵੇਰ ਆਵੇ ਰਾਹ ਉਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਤਾ 30% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਇਰਰਾਸ਼ਨਲ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ SYL ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRCC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ Very question is, what are you doing? I understand the press conferences and you taking up the matter in the Vidhan Sabha. But otherwise, as a political leader who has a say in the country, you are a known face. What else are you doing to take it up, bring it up with the center? You're saying that with your friend. Have you written to him or you will be writing to him? Once the Chief Minister writes to the Prime Minister, you have to write. But there are certain things, there are certain other things that I have to say. They will expose them. I am assisting this great state in every which way. Kisan Morcha, in every which way. Without expecting anything in return. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੋ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਕੀ ਲਤ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੁਲਕ में सब खैरियत है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰਾ ਟਵੀਟ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 200 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੰਗੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਖਾਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈ ਬਿਲਕ
ਤੇ ਬਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਜੋ 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਰਿਆ ਪਰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ But what about the institutions ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ when we talk about ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਪੜਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜੁਟ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਟਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਟੀਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਕਹੀਓ ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਦਾਤੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਕਹੂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੰਨੀ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਓਏ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖੂਗਾ ਗੱਲ ਮਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰੱਖੂਗਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ
ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਲਾਂਬੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ- ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ क्या बात पूछी है, मेरा फैसला सुन। छोटे भी बहुत बढ़िया सवाल किया है, छोटे भी बहुत बढ़िया सवाल। कोई फैसला नवजोत सिंह सिद्धू ने लिता हो, पंजाब ਲਈ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਐਮਪੀਗਿਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਆਈਐਨਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਰਹਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਚੱਕ ਬਈ ਕਰ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਤਰਾ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਆਖੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਊਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਜਵਾੜੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਬਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਬਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤੇ, ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ? ਤੁੱਛ ਹੈ। that which needs to be proven is not worth a toss। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਣੋ, ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 15,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 10,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਮੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਨਾ मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, लेकिन
मुझे गिराने की कोशिश में हर बंदा कई बार सिद्धू लोग मैं भी नहीं गिरा। सिद्धू लोग मैं एक थे। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ मित्र प्यारे, दैट इज द एंड।